नवे साल की तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ जो मुद्दा है वो ड्रग्स का मुद्दा है। ड्रग्स के बारे देखो सरकार ने एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक मुकदमा दर्ज करवा के सरकार ने काफ़ी वाहवाही लुटी सी कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिता। परसों भी एक सुनवाई सी 5 तरीक ਨੂੰ मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ सरकार देखो सैशन कोर्ट वालों बेल रिजेक्ट हो गया, एंटीसिपेटरी बेल। उस तो बावजूद सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार मुख्य दोषी ਨੂੰ बचा रही है। नवजोत ਸਿੰਘ सिद्धू ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ये सरकार दोषी दे नाल मिली हुई है। सरकार दे जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने वो भी मिले हुए ने, जिहड़े होम मिनिस्टर ने वो भी मिले हुए ने, ते कांग्रेस दे जिहड़े प्रधान ने वो भी मिले हुए ने। नहीं तो देखो मैं भी पुलिस महकमे दे विच रहा। पुलिस नूं जदों फड़ना हुंदा है ना तो दोषी नूं तुरंत पुलिस फड़ लैंदी है। सारा कुछ पता हुंदा है जी, इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट है, सारा कुछ है और सब कुछ इन्हां नूं पता है। और सब तो वड्डी गल कि 5 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਏ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਐਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਪੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ एक टॉपिक सीगा जी। आज नए साल पे विक्रम सिंह मजीठिया हरमंदर साहिब में नतमस्तक होते हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगता है इंटेलिजेंस भी फेल हुई है। नहीं, देखो सरकार वालों उस चीज़ के बारे कहा जा रहा है कि वो मतलब ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वीडियो बनाया गया हो, लेकिन सरकार जेकर कह रही है तो उस चीज़ को मान लेना चाहिए है जी। लेकिन असी ये कह रहे हैं कि सरकार मिली हुई है, सरकार को पता है यही लुको के रखे हुए ने, लुको के इन्होंने रखा हुआ है जी, ठीक है कि नहीं। तो जनता नू, आम जनता नू गुमराह कर रहे हैं। तो ये राजनीति देखो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए है। ये सारा कुछ देखो ये जो राजनीतिक सिस्टम है इस चीज़ नू बंद करना चाहिए है। तो मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए है। तो जे इन्हों के कोल हुण भी टाइम है, देखो हुण भी टाइम है। अगली तारीख 10 तारीख है, आज 7 तारीख है। ये चाहन तो नवजोत सिंह सिद्धू का 24 घंटा हुण तो भी शुरू हो सकता है, तो हुणे हुणे दोषी फड़िया जा सकता है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर काफी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका बार पर ये चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह देखो प्रधानमंत्री की मैं शुरू तो ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में गल करता आया हूँ कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। ये जो सिस्टम तुसी देख रहे हो ये टोटली अराजकता की स्थिति है, अनारकी की स्थिति है। तो इस करके असीं मांग कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ना दी कोई चीज़ है नहीं। सरकार पंजाब दे विच एग्जिस्ट नहीं करती है।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। पर जिस तरह चूक हुई है प्रधानमंत्री के राजनीतिक स्टंट के रूप में नहीं है या पंजाब सरकार की अनगहली है? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट, वो गवर्नर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। नहीं देखो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी मैं तो देखो जो प्रोटोकॉल ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਜੋਗੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ मांग कर सकिए ना ਅਸੀਂ उम्मीद कर सकते। चुनाव सिर पर खड़े हैं, उसको लेकर क्या स्टंट हो रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए है जी। देखो ਅਸੀਂ राष्ट्रपति शासन लागू करके होवे ਜਾਂ वैसे होवे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए सी। और राष्ट्रपति शासन के तहत सुनो तो सही, मेरी गल पूरी हो लें दो। जो राष्ट्रपति शासन लागू ਹੁੰਦਾ है ना ਤਾਂ भी वही अफसर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। और जो पार्टी सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਓਨੈਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? वो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो जाऊगा। तो वो समाधान नहीं है। लेकिन मैं यही कहांगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कराओ या इस सरकार दे विच कराओ, फ्री एंड फेयर कराओ। और ये जो मतलब सारा कुछ ये कर रहे हैं, लोगों को डराना, लोगों को मतलब इलेक्शन तो मतलब वो करना, अटेंशन डाइवर्ट करना, ये सारा काम नहीं होना चाहिए है। तर्ज ते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी महिलावां ते बच्चियां लई काफी जिहड़े आ ऐलान कीते ने। देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਕਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਕਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਣ ਸਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ 42000 ਕਰੋੜ 42 ਸਮਥਿੰਗ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਖਤਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਲਕਾ ਨੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ? ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। आज ड्रग्स ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आज ਅਸੀਂ आज मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो, तो वो मान गए हैं, मेरी बात तो सुनो। आज ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। आज ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। आज ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ठीक है जी। मुद्दा ही ड्रग्स का। 1 मिनट। हाँ जी, आप इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, IPS ऑफिसर रह चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हुई इतनी बड़ी, तो आपके मुताबिक किस एंड की तरफ से ये गलती सामने आ रही है? देखिए जी एक प्रोटोकॉल होता है जी, जी जी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, एक प्रोटोकॉल होता है। और आज आप अखबारों में भी पढ़े होंगे ब्लू बुक के बारे में, जी जी कि ब्लू बुक तय करेगा अधिकारियों की जिम्मेवारी और सरकारों की जिम्मेवारी। तो एक ब्लू बुक होता है, सुनिए तो सही, वो किताब होती है और वो बहुत कॉन्फिडेंशियल किताब होती है। जैसे हम SSP होते हैं या कमिश्नर होते हैं तो हमारी पर्सनल कस्टडी में होता है, ना कि किसी और के पास होता है। वो आम नहीं मिलता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड। और हमें हर महीने में हर तरीके से उस ब्लू बुक में जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो वो चीज़ फॉलो नहीं किया गया है। आज के अफसरों की मैं बात बताऊं आपको, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी जी बोल। आज किसी भी अफसर को आप पूछेंगे ना कि ब्लू बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं लाइव सवाल करूंगा अफसरों से, किसी को पता नहीं है। कारण कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, इस पॉलिटिक्स ने गुलाम बनाया हुआ है अफसरों को। अफसर किताब नहीं पढ़ते हैं, ना उनके पास टाइम है, ना ही उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अब अफसरों को जो गाइडलाइन ऊपर से आती है ना पॉलिटिकल, उसके हिसाब से काम करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपने कहा कि मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, तो मुझे पता है, हर अफसर की काबिलियत के बारे में पता है
इनको किसी को ब्लू बुक के बारे में पता ही नहीं है आज, क्योंकि जो ऊपर से जो गाइडलाइन आ जाता है ना पॉलिटिकल, उसी को फॉलो करते हैं, ब्लू बुक कोई नहीं पढ़ता है। पर चरणजीत सिंह चन्नी वही तर्क देते हैं, रास्ते से निकल रहे होते हैं, प्रदर्शन हो रहा है और वो बोलते हैं कि ये जनता हमारी है, प्रदर्शन करना इनका डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरह का शब्द नहीं यूज करना चाहिए था कि मैं जिंदा लौट मेरी बात तो सुनिए, मैं कोई प्रधानमंत्री जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, न ही चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे लिए दोनों अपोजिशन में हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी कांग्रेस में हैं, पर मैं शब्द वो भी की बात- हमारे लिए शब्दों की अपोजिशन बात है। कर रहा हूँ। सुनिए तो सही, प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो है वो बीजेपी पार्टी है, हमारे लिए वो भी अपोजिशन, हमारे लिए वो भी अपोजिशन। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, क्योंकि वो देश के साथ हो। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। जो भी बन गए वैसे ही मुख्यमंत्री, चाहे आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, किसी और स्टेट में कोई बीजेपी के हैं, कोई कांग्रेस के हैं, उससे कोई नहीं है। जो वो पद के साथ जो गरिमा जुड़ी हुई है, उस गरिमा को बहाल रखना चाहिए, मेरा इतना कहना है। हमारी नज़रों में वो दोनों पार्टियां जो हैं वो अपोजिशन के रूप में हैं, और हम अपनी बात कहेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे।